हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक रिविजन सीरीज चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2। तो આજના લેક્ચરની અંદર આપણે હવે સમજવાનું છે વક્રીભવનાંક એટલે શું। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વક્રીભવન સમજ્યા હતા કે વક્રીભવન શું હતું તો કે જ્યારે કોઈ પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય। વક્રીભવન શું હતું? જ્યારે કોઈ પ્રકાશનું કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય। હવે પ્રકાશનું કેવું કિરણ તો કે ત્રાંસુ કિરણ एक माथी बीजा माध्यम में जाए त्यारे ए बे माध्यम ने जुदी पाड़ती सपाटी पासे दिशा बदले छे, वांकू वळे छे। आ दिशा बदलवानी घटना ने सेना तरीके ओळखवामां आवे छे? वक्रीभवन तरीके। हवे ए केटली हदे वांकू वळशे, केटला प्रमाणमां दिशा बदलशे ए आपेला माध्यम उपर आधार राखे छे अने जे रीते ए चेन्ज थाय छे, वेरिएशन आवे छे, एने आपणे तेनो वक्रीभवनांक तरीके ओळखवामां आवे छे। एने आपणे तेनो वक्रीभवनांक कहीए छीए। सेना तरीके ओळखीए छीए? वक्रीभवनांक। तो आपणे आजना लेक्चरनी अंदर बे प्रकारना वक्रीभवनांक समजवाना छे। एक सापेक्ष वक्रीभवनांक अने बीजो छे ए छे निरपेक्ष वक्रीभवनांक। तो चलो शरू करीए। सौथी पहेला आवे छे सापेक्ष वक्रीभवनांक। हवे सापेक्ष वक्रीभवनांक एटले शुं तो के बे माध्यमनी अंदर प्रकाशना तरंगनी झड़प केटली छे। एकनी सापेक्षे बीजामां प्रकाशनी झड़प केटली छे तेने सेना तरीके ओळखवामां आवे छे? सापेक्ष वक्रीभवनांक। फरी एकवार, बे माध्यम छे, प्रकाशनुं किरण गति करे छे। हवे बंनेनी सरखामणीए कया माध्यममां प्रकाशनी झड़प वधारे छे तो ज्यारे सरखामणी करवामां आवे छे आने शुं कहेवाय छे? सापेक्ष वक्रीभवनांक। वक्रीभवनांकनी संज्ञा मित्रों ईटा छे। ईटा कई छे? ईटा। आ एन लांबो करो एने ईटा कहेवाय, पण तमे एने एन वडे पण दर्शावी शको, कोई चिंता नथी। क्लियर? तो चलो आगळ जईए त्यांथी। तो फाइनली आनी फॉर्म्युला बने छे N21 एटले के माध्यम एकनी सापेक्षे माध्यम बेनो वक्रीभवनांक। माध्यम एकनी सापेक्षे माध्यम बेनो वक्रीभवनांक तो आने कही शकाय माध्यम एक में प्रकाशनी झड़प। माध्यम एक में प्रकाशनी झड़प अने एना छेद में माध्यम बे में प्रकाशनी झड़प। माध्यम बे में प्रकाशनी झड़प। माध्यम एक छे एने आपणे V1 कहीशुं, माध्यम बे छे एने आपणे V2 कहीशुं। तो N21 ईटा21 इज इक्वल टू बनी सके V1 ना छेदमां V2। बे माध्यम छे, बंने माध्यम एकबीजानी सापेक्षे प्रकाशनी झड़प केटली छे एने सापेक्ष वक्रीभवनांक तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे मारे पहेलानी सापेक्षे बीजानी नथी मापवी, मारे ऊंधुं करवुं छे। बे मीडियम छे, चलो पाणी अने काच एवुं मानी लईए के अहींया आगळ एक काच छे, ए काचनी अंदर पाणी भरेलुं छे। तो અહીંથી પ્રકાશનું કિરણ જાતું હતું એને અહીંયા આગળ થોડું વેરિએશન આવ્યું, ચેન્જ થયો। આને માધ્યમ એક કહી દઈએ, આને બે કહી દઈએ। તો અત્યારે એવું જોઈ શકાય કે એકની સાપેક્ષે બેનો વક્રીભવનાંક કંઈક હશે, કંઈક વધારે હશે એવું માની લઈએ। પણ આપણે ઊંધું કરવું હોય તો એમ કરી શકાય બેની સાપેક્ષે એકનો વક્રીભવનાંક કેટલો છે, સમજાય છે? તો બેની સાપેક્ષે એકનો માપવો હોય તો આનું ઊંધું કરી નાખવાનું, N21 ની બદલે કહેવાનું N12। बराबर? एटले शुं कही शकाय? माध्यम बेनी सापेक्षे माध्यम एकनो वक्रीभवनांक। तो आनी फॉर्म्युला बनशे माध्यम बे में प्रकाशनी झड़प अने एना छेदमां माध्यम एक में प्रकाशनी झड़प। चलो क्लियर? एटलुं क्लियर छे वालाओ? तो अच्छा, माध्यम बे छे तो अहींया आगळ जे प्रकाशनी झड़प छे एने आपणे V2 कहीशुं, माध्यम एक छे एटले V1 कहीशुं। तो फॉर्म्युला बनशे N12 इज इक्वल टू V2 बाय V1। क्लियर? तो अहींया आगळ सापेक्ष वक्रीभवनांक कम्प्लीट थयो। आनी उपरना न्यूमेरिकल तमारे एक्जाम में आववाना नथी। हवे मित्रों वात करीए निरपेक्ष वक्रीभवनांक एटले शुं।
હવેનો જે વક્રી ભવનાંક આવે છે એ કયો વક્રી ભવનાંક છે? નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. ચલો એના વિશે માહિતી મેળવીએ. નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. હવે અત્યાર સુધી આપણે એવું કરતા કે એક માધ્યમની બીજા માધ્યમની સાપેક્ષે જોતા, પણ માની લઈએ એક્ઝામ્પલ આપું તમને, તમારે જે પર્સન્ટેજ આવે છે એ 100 માંથી આવે છે. તમારે જે પર્સન્ટેજ આવે છે 100 માંથી આવે છે. 100 માંથી પર્સન્ટેજ આવે છે મિત્રો, એટલે એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે એનો મિનિંગ એવો થયો બધા માટે 100 કોમન છે. બધાને 100 માંથી જ પર્સન્ટ આવે છે એટલે એ નિરપેક્ષ છે. પણ તમારા પર્સન્ટેજ આવે એટલે તમે અંદરો અંદર મિત્રો એકબીજા સાથે સરખામણી કરવા લાગો કે આને આટલા આવ્યા, આને આટલા આવ્યા. એ જે એકબીજાની સાપેક્ષ પ્રમાણ છે એ સાપેક્ષ છે, પણ 100 માંથી આવે છે એ નિરપેક્ષ છે. તો એક આંકડો ફિક્સ થઈ ગયો છે કે 100, આમાંથી જ માર્ક્સ આવશે. તો એ જે ફિક્સ છે બધાની કમ્પેર 100 સાથે થાય એને શું કહેવાય છે? નિરપેક્ષ. તો સેમ વે એ નિરપેક્ષ ટકાવારી છે. આપણે સમજીએ નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક. તો નિરપેક્ષ વક્રી ભવનાંક આપણને મિત્રો એવું સમજાવે છે કે કોઈ પણ માધ્યમનો હવાની સાપેક્ષે વક્રી ભવનાંક, કોઈ પણ માધ્યમનો કોની સાપેક્ષે? હવાની સાપેક્ષે વક્રી ભવનાંક એટલે કે NM કહેવાય. NM એટલે કે કોઈ પણ મીડિયમ લઈ લ્યો, એ કોઈ પણ મીડિયમનો કોની સાપેક્ષે માપવાનો? હવાની સાપેક્ષે માપવાનો. દાખલા તરીકે જોવા જઈએ તો અહીંયા આગળ જેની સાપેક્ષે માપવાનો, અહીંયા આગળ શું કર્યું હતું? 2 ની સાપેક્ષે 1 નું, 1 ની સાપેક્ષે 2 નું. તો અહીંયા આગળ હવાની સાપેક્ષે મીડિયમનો, હવાની સાપેક્ષે મીડિયમનો માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક છે. તો કોની સાપેક્ષે? હવા. હવા એટલે કે હવા કયો કે શૂન્યાવકાશ કોઈ ફેર નથી પડતો. હવામાં જે પ્રકાશનો વેગ છે શેના વડે ડિનોટ કરીએ છીએ? c વડે. c ના છેદમાં v, જ્યાં c શું છે? તો કે હવા અથવા શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ. હવા અથવા શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ જે કેટલો છે? 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. કેટલો છે? 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. અને v શું છે? તો કે માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપ. માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપ. દાખલા તરીકે જોવા જઈએ મિત્રો, બન્યું એવું કે કોઈ એક મીડિયમ, તમને આવો ડેટા આપેલો છે, ચલો MCQ આ રીતનો છે એવું માની લઈએ કે ભાઈ શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ છે એ 3 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ છે, અને કોઈ એક ચોક્કસ માધ્યમ છે એની અંદર પ્રકાશનો વેગ છે 2 × 10⁸ મીટર પર સેકન્ડ. તો એ માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક શોધો. તો NM = ફોર્મ્યુલા મારવાની c ના છેદમાં v. c કેટલો છે? 3 × 10⁸, v છે 2 × 10⁸. 10⁸ થી 10⁸ કટ થશે, 3 ના છેદમાં 2 એટલે 1.5. 3 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થાય? 1.5. તો આપણને માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક કેટલો મળ્યો? 1.5 એવું કહી શકાય. ક્લિયર થાય છે? ક્લિયર થાય છે? તો આ રીતે આપણે વક્રી ભવનાંક શોધીએ છીએ. ચલો નોટ ડાઉન કરી લ્યો, એટલે આની પછીના ટોપિક હું લેન્સ ઉપર સીધો વયો જઈશ. ઓકે, ક્લિયર છે? આઈ હોપ તમે પોઝ કરીને લખી લીધું હશે, અધરવાઇઝ સ્ક્રીનશોટ પાડી લીધો હશે તો હું ઇરેઝ કરું છું. હવે લેન્સની વાત કરીએ તો 2 પ્રકારના લેન્સ જોવા મળે છે. કયા કયા? તો કે અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સ. લેન્સ શું છે? તો કે 1 અથવા 2 પારદર્શક વક્ર સપાટી જોડીને, પારદર્શક વક્ર સપાટી જોડી અને બનતી રચનાને આપણે લેન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ લેન્સના 2 પ્રકાર છે. કયા 2 પ્રકાર? અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સ. લેન્સના એકચ્યુઅલી ડિયર ફ્રેન્ડ્સ 2 પ્રકાર છે. અંતર્ગોળ લેન્સ અને બહિર્ગોળ લેન્સ. ચલો લેન્સની વાર્તા કરીએ તો કઈ રીતનું શું હોય? તો કે 2 સપાટી છે, આ
એક આખે આખો કાચનો ગોળો છે, બરાબર, એનો આટલો ભાગ કટ કરી લેવામાં આવે, બીજો ભાગ કટ કરી લેવામાં આવે અને બંને ભાગને જો ઇઝીલી આ રીતે જોડી દઈએ તો આને બહિર્ગોળ લેન્સ કહેવામાં આવે. આ બંને સપાટી કાઢીને જોડી દેવામાં આવે ડાયરેક્ટ તો એને શું કહેવાય? બહિર્ગોળ લેન્સ. અને એક સપાટી અહીંયા આગળ મૂકી, બીજી સપાટી અહીંયા આગળ મૂકી અને બંનેને જોડવામાં આવે તો આને કહેવામાં આવે છે અંતર્ગોળ લેન્સ. અંતર્ગોળ લેન્સ છે એ અપસારી લેન્સ છે. કેવો છે? અપસારી. અને બહિર્ગોળ લેન્સ છે એ અભિસારી છે. અપસારી એટલે શું? તો કે કિરણો આવે અને પછી આમ છૂટા પડે, ભેગા ન થાય, બરાબર. શું થાય? કિરણો વિકેન્દ્રિત થાય. કિરણો કેવા થાય? વિકેન્દ્રિત થાય. અહીંયા આગળ કિરણો કેવા થશે? કેન્દ્રિત થશે. ક્લિયર? અહીંયા આગળ અંદરની સપાટી છે, અંદરની સપાટી વક્ર ધરાવે છે. અહીંયા આગળ બહારની સપાટી વક્ર ધરાવે છે. આનાથી મળતી દરેક ઇમેજ છે એ ફરજિયાતપણે દરેક ઇમેજ આભાસી જ હશે. એટલે કે આના દ્વારા મળતી ઇમેજ, આના દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબ એ હંમેશા કેવા? આઈ એટલે ઇમેજ, તમે લખી નાખજો પ્રતિબિંબ. આભાસી અને ચત્તા જ જોવા મળશે, આભાસી અને સીધા જ જોવા મળશે. જ્યારે આના દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબ છે એ વાસ્તવિક મોટે ભાગે, આના દ્વારા મળતા પ્રતિબિંબ મોટે ભાગે વાસ્તવિક અને ઉલટા જ જોવા મળશે. આભાસી છે એટલે આ પ્રતિબિંબને પડદા પર ઝીલી શકાશે નહીં, આ પ્રતિબિંબને પડદા પર ઝીલી શકાશે. ક્લિયર છે? ચલો હવે થોડી ઘણી વ્યાખ્યાઓ જોઈ અને લેન્સની આકૃતિઓ સમજીએ. ચલો ત્યારે હવે લેન્સનું બરાબર વચ્ચેનું જે સેન્ટર છે આ સેન્ટરને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓ કહેવાય. આ એક જ એવું કેન્દ્ર છે, આ એક જ એવું સેન્ટર છે કે જ્યાંથી કોઈ પણ કિરણ પસાર થાય તો એ વક્રીભવન પામતું નથી. આ એક જ એવું બિંદુ છે કે જ્યાંથી કોઈ પણ કિરણ પસાર થાય તો તે મિત્રો વક્રીભવન પામતું નથી. હવે સમજો, લેન્સને જે ગોળામાંથી બનાવવામાં આવેલો છે, લેન્સને જે ગોળામાંથી કટ કરીને બનાવવામાં આવેલો છે એ ગોળાનું કેન્દ્ર છે. હવે આ ગોળા પાસે કેન્દ્ર તો હશે જ તે ને, બરાબર. પછી ગોળો તો કટ કરી નાખ્યો હોય, પછી ગોળો શું કરી નાખેલો હોય? કટ કરી નાખેલો હોય. તો એ ગોળાનું કેન્દ્ર એ લેન્સ માટે બની જશે વક્રતા કેન્દ્ર. લેન્સને જે ગોળાના ભાગરૂપે બનાવવામાં આવેલો છે એ ગોળાના કેન્દ્રને લેન્સનું શું કહેવાય? વક્રતા કેન્દ્ર. હવે આમાં તો બે ગોળાનો યુઝ થયો તો લેન્સને કેટલા વક્રતા કેન્દ્ર હશે? 2. તો એને C અથવા 2F વડે દર્શાવવામાં આવે છે. શેના વડે? C અથવા 2F. પરંતુ બે કેન્દ્ર છે એટલે એકને 2F1 કહીશું, બીજાને આપણે 2F2 કહીશું. તો અહીંયા આગળ 2F1 અને 2F2 આવશે. ક્લિયર છે? ચલો હવે મુખ્ય કેન્દ્ર એટલે શું? તો કે લેન્સને સમાંતર પ્રકાશના કિરણો જ્યારે પસાર થાય ત્યારે જો બહિર્ગોળ લેન્સ હોય, લેન્સને સમાંતર પ્રકાશના કિરણો આપાત કરવામાં આવે, બરાબર, ત્યારે બહિર્ગોળ લેન્સ હોય તો એ કેન્દ્રિત થાય છે. અભિસારી હોવાના કારણે એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરશે. હવે તમે આમથી જવા દો તો આ બાજુ કેન્દ્રિત થાય. લેન્સ તો પારદર્શક છે, તમે આ સાઈડથી પણ કિરણ આપાત કરી શકો, ઓલી સાઈડથી પણ કિરણ આપાત કરી શકો. તો બીજું બિંદુ છે એ તમને ક્યાંક અહીંયા મળે. તો લેન્સને બે મુખ્ય કેન્દ્ર હોય, એકને આપણે F1 કહીશું, બીજાને આપણે F2 કહીશું. તો મુખ્ય કેન્દ્રની વ્યાખ્યા એવી બને છે કે લેન્સને સમાંતર, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતા કિરણો જે બિંદુ બહિર્ગોળ લેન્સ માટે જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય છે અથવા અંતર્ગોળ લેન્સ માટે, હવે અંતર્ગોળ લેન્સ પાસે પાછો કોઈ એવો ગુણધર્મ જ નથી કે બધા કિરણો એક બિંદુ ઉપર કેન્દ્રિત થઈ શકે.
એ તો અપસારી લેન્સ છે. અપસારી લેન્સના કારણે દરેક કિરણ છે એ દૂર જશે ત્યાંથી. તો અહીંયા આગળ કોઈ સંજોગોની અંદર આ કિરણો છે એ ભેગા થઈ શકવાના નથી. તો આ કિરણો પાછળની બાજુ ખેંચાશે. ક્યાં ખેંચાશે? પાછળની બાજુ ખેંચાશે અને મળતા આમાં ખરેખર કેન્દ્રિત થાય છે. આમાં કેન્દ્રિત થતા હોય તેવો ભાસ થાય છે, કારણ કે રિયલમાં આની અંદર કોઈ સંજોગમાં એ કિરણો છે એ મિત્રો કેન્દ્રિત થવા પોસિબલ નથી. તો આ જે કેન્દ્રિત થાય છે અથવા કેન્દ્રિત થતો હોય તેવો ભાસ થાય તેને મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે મિત્રો ઓળખવામાં આવે છે. હવે વક્રતા કેન્દ્ર ભણ્યા જેને C1 C2 કહીશું અથવા 2F1 2F2 કહીશું. હવે વક્રતા ત્રિજ્યા તો કે લેન્સને જે ગોળાના ભાગરૂપે બનાવેલો હોય એના કેન્દ્રને વક્રતા કેન્દ્ર કહેવાય. તો એની ત્રિજ્યાને શું કહેવાય? વક્રતા ત્રિજ્યા. એની ત્રિજ્યાને મિત્રો શું કહેવામાં આવે? વક્રતા ત્રિજ્યા કહેવામાં આવે. એમ બે વક્રતા ત્રિજ્યા હશે, R1 અને R2. અથવા એવું પણ કહી શકાય વક્રતા ત્રિજ્યા માટે કે વક્રતા કેન્દ્રથી ઓપ્ટિકલ સેન્ટર સુધીના અંતરને વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે. ચલો હવે વાત કરું છું કેન્દ્ર લંબાઈની. મુખ્ય કેન્દ્રથી ત્યાંથી મુખ્ય કેન્દ્રથી ઓપ્ટિકલ સેન્ટર સુધીના અંતરને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કેન્દ્ર લંબાઈ, જેને સ્મોલ f વડે દર્શાવવામાં આવે છે. શેના વડે દર્શાવીશું? સ્મોલ f વડે. અને લેન્સમાંથી બરાબર વચ્ચે પાસ થતી રેખા જેને આપણે મુખ્ય અક્ષ કહીએ છીએ. મુખ્ય અક્ષ શું છે? C1 અને C2 માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખા. C1 અને C2 માંથી પસાર થતી કેવી રેખા? કાલ્પનિક રેખા. આ કાલ્પનિક રેખાને શું કહે છે? પ્રિન્સિપલ પ્લેન, મુખ્ય અક્ષ, પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. ચલો ક્લિયર છે? ક્લિયર છે? નોટ ડાઉન કરો મિત્રો, આગળ વધીએ ત્યારબાદ. ચલો ક્લિયર છે? ઇરેઝ કરી લઉં, આગળ વધીએ. બાકી હોય તો સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો, પોઝ કરીને નોટ ડાઉન કરી લેજો. ચલો ભાઈ, હવે લેન્સની કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી ભણી લઈએ કે કોને પ્લસ કહેશું, કોને માઇનસ કહેશું. ક્લિયર? તો લેન્સની કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી કેવી? કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી. ચલો ભાઈ સમજીએ. સૌથી પહેલાં એક લેન્સ છે. અહીંયા આગળ આપણે ડ્રો કરી લઈએ મુખ્ય અક્ષ. ઓકે, તો મિત્રો અહીંયા આગળ જેટલા અહીંયા આગળ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર લઈએ એની જમણી બાજુના અંતર છે જેને આપણે પોઝિટિવ એક્સ કહીએ છીએ, એ બધા અંતર, આ અંતર તમારે કેવા લેવાના છે? ધન લેવાના છે. કેવા લેવાના છે? ધન. પાછળની બાજુ જઈએ. આ સંખ્યા ઓલી નાના હતા ત્યારે સંખ્યા રેખા ભણ્યા, ખ્યાલ છે? વચ્ચે 0 આવતું, જમણી બાજુ પ્લસ, ડાબી બાજુ માઇનસ. એ જ રીતે ડાબી બાજુ જઈએ તો ડાબી બાજુ છે આપણને બધાને ખબર છે કે -x ડાયરેક્શન છે. તો અહીંયા દરેક અંતર કેવા લેવાના છે? ઋણ લેવાના છે. ઊંચાઈની વાત કરીએ કે તો કોઈ, હવે જો અંતરની વાત નહીં, હવે ઊંચાઈની વાત કરું છું. એટલે આ ઊંચાઈ એટલે +y, તો આ ઊંચાઈ ધન લેવાની છે. બરાબર? અને હું ડાઉનફોલ આવ્યો હોય, નીચે એ ઇમેજ હોય એ -y ડાયરેક્શનની અંદર હોય તો એને આપણે કેવી લઈશું? ઋણ. હવે પછી તમે એવું નહીં જોવાનું કે ધન અહીંયા છે કે અહીંયા. ઇમેજ ઉપર હોય એટલે એની હાઇટ પ્લસ જ આવે. હવે પછી અહીંયા હોય કે અહીંયા હોય, ઇમેજ નીચે હોય એટલે એની હાઇટ છે એ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ માઇનસ જ આવે. આ કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પ્રણાલી થઈ.
ક્લિયર છે? હવે આપણે એ સમજી લઈએ કે લેન્સમાંથી પસાર થતા કિરણ કેવી રીતે વક્રીભવન પામે છે અને પછી અંતર્ગોળ તેમજ બહિર્ગોળની આકૃતિ ડ્રો કરી લઈએ. આનો સ્ક્રીનશોટ મારી લ્યો, પોઝ કરીને લખી લો. હું ઇરેઝ કરું છું. 3, 2, 1 ઓકે. ચલો ત્યાંથી આગળ જાઉં છું હું મિત્રો. હવે પછીના ટોપિક પર આવું તો ગોલીય અરીસામાંથી, અરીસા શું લેન્સમાંથી કિરણ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે એ કિરણ કઈ કઈ દિશામાં વક્રીભવન પામે છે આને હું કહી શકું લેન્સની કિરણાકૃતિ. શું કહી શકું? લેન્સની કિરણાકૃતિ. એટલે કે મેઇન લેન્સની પછી ડ્રો કરવાની છે, પણ અત્યારે કન્ડિશન કે ક્યાંથી કિરણ પાસ થયું હોય તો કઈ રીતે એ વક્રીભવન પામે એ શીખવી રહ્યો છું હાલ. ચલો, આ મુખ્ય અક્ષ છે. જો કોઈ કિરણ બહિર્ગોળ લેન્સમાં મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થાય તો એ મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર થશે. ક્લિયર? ક્યાંથી વક્રીભવન ક્યાંથી કરવાનું ખ્યાલ છે તમારે? આ બંનેનું એકદમ મિડલ, ઓકે, બરાબર વચ્ચેથી આનું વક્રીભવન મિત્રો થવું જોઈએ. ક્લિયર છે? ક્લિયર છે? ઓકે. જો સમાંતર આવે, સમાંતર કિરણ આવે મુખ્ય અક્ષને તો એ મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર થાય. આનું ઊંધું આપણે જોઈએ. જો એ મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી આવે તો એ સમાંતર પસાર થાય. દાખલા તરીકે આ રીતે અહીંયા આગળ આ F2 આવશે, F1 નહીં, અહીંયા F1 આવે. અહીંયા આગળ F1 છે. માની લો કે કોઈ કિરણ છે એ અહીંયાથી પસાર થાય છે, એટલે કે જો સમાંતર આપાત થાય તો એફમાંથી પસાર થાય, એફમાંથી આપાત થાય તો એ સમાંતર પસાર થાય. ક્લિયર છે? ક્લિયર છે ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? ત્રીજા ટોપિક પર જઈએ કે ભાઈ જો આ લેન્સમાંથી પસાર થતું કોઈ એક કિરણ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓમાંથી પસાર થાય તો એ કોઈ જગ્યાએ વક્રીભવન પામતું નથી. જો કોઈ લેન્સમાંથી કિરણ છે એ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓમાંથી પસાર થાય તો એ કોઈ જગ્યાએ વક્રીભવન દર્શાવતું નથી. આ હતી બહિર્ગોળ લેન્સ માટે. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ અંતર્ગોળ લેન્સ માટે. અંતર્ગોળ લેન્સની વાર્તા કરીએ હવે આમ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતું કિરણ જો સીધું પસાર થાય તો એ ક્યાંથી જાય છે? મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી. પરંતુ આમાંનો ગુણધર્મ હતો બહિર્ગોળ હતો, એટલે કે આ કિરણો છે એ કેન્દ્રિત થાય. આનો ગુણધર્મ કેન્દ્રિતનો નથી, આનો ગુણધર્મ છે વિકેન્દ્રિત થવાનો. તો વિકેન્દ્રિત થશે એટલે આ તો દૂર જશે, તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર કઈ રીતે કરવું? તો કે એને પાછળ ખેંચવાનું રહેશે. ક્યાંથી પસાર થશે? મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર થશે. એ જ રીતે સમજાય છે ને, સમાંતર આપાત થાય તો મુખ્ય કેન્દ્ર એફમાંથી પસાર થાય, એફમાંથી આપાત થાય તો સમાંતર વયું જશે. ચલો હવે ત્યારબાદ જોઈએ. હવે આને યાદ રાખજો, હંમેશા અંતર્ગોળ લેન્સને ક્યારેય સાચો એફ હોતો નથી, વાસ્તવિક એફ હોતો નથી. એના એફ હંમેશા કેવા હોય છે? આભાસી જોવા મળે છે. ચલો તો અહીંયા આગળ આપણે હવે પસાર કરીએ મુખ્ય અક્ષને, સમાંતર આપાત કર્યો એ મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થયો. હવે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર કરીએ. હવે ક્યાંથી પસાર કરીએ આને? મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી. સર આમાં મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી તો પસાર થશે નહીં, કારણ કે મુખ્ય કેન્દ્ર કેવું છે મિત્રો? આભાસી છે. તો મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી આપાત કરતાં આ કિરણ કેવું વયું જાય છે? સમાંતર પ્રસરણ પામે છે. કિરણ કઈ દિશામાં જાય છે? સમાંતર. હજી એકવાર, સમાંતર આવે તો એફમાંથી પાસ થાય તો એ સમાંતર જાય છે. અને એટ લાસ્ટ છેલ્લે મિત્રો આપણે જોઈએ તો જો એ કિરણ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓમાંથી પસાર થાય તો કન્ડિશન મુજબ આ કિરણ ક્યારેય વક્રીભવન પામતું નથી. ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓમાંથી પસાર થતાં આ કિરણ ક્યારેય વક્રીભવન દર્શાવતું નથી. નોટ ડાઉન કરી લ્યો. તો ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આગળ જઈએ.
ચલો ક્લિયર છે? આગળ વધું છું, ઇરેઝ કરું છું, સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો, ડ્રો કરી લેજો. ચલો ત્યારે જઈએ આગળ વાલાઓ. હવે માની લ્યો કે કોઈ વસ્તુ છે એને અનંત અંતરે મૂકેલી છે. એક આકૃતિ શીખવાડું છું તમને, એક અથવા બે. વસ્તુ અંતર કેટલું છે? અનંત છે. તો પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? કોની માટે જોઈએ છીએ? તો કે બહિર્ગોળ લેન્સ માટે. બહિર્ગોળ લેન્સની વાર્તા કરીએ છીએ. ચલો તો એક સરસ મજાનો તમારે પરિકરની મદદથી, પરિકર ના હોય તો આની મદદથી ગોળી ડ્રો કરી શકશો. કોણ માપક આવે ને એનાથી વધારે સારો ડ્રો થશે. પ્રયત્ન એવો કરવાનો કે લેન્સ છે બને ત્યાં સુધી પાતળો દોરાઈ શકે. હું એકદમ સ્પીડમાં લઉં છું અત્યારે, બરાબર? એટલે થોડો રેન્ડમ પ્લસ માઇનસ રહેશે. ચલો ભાઈ, તો આ લેન્સ છે, આ એનો મુખ્ય અક્ષ છે. હવે કોઈ અનંત અંતરથી પ્રકાશના કિરણો એ આની ઉપર પડે છે. અનંત અંતરથી પડે છે એટલે આવી રીતના ડોટેડ લાઈન કરી નાખવાની. 2 ડોટેડ લાઈન કરો તો ચાલશે. એ અનંત અંતરથી આની ઉપર આવે છે. આનો ગુણધર્મ આપણને બધાને ખબર છે. કેવો છે? કેન્દ્રિત કરવાનો, બરાબર વચ્ચે લાઈન કરી જ નાખવાની દર વખતે. એટલે ખ્યાલ પડે આપણને કે આપણે ત્યાંથી પ્રકાશનું વક્રીભવન કરાવવાનું છે. તો આ બંને એક ચોક્કસ બિંદુએ ભેગા થશે અને જ્યાં ભેગા થશે એને આપણે શું કહીશું? મુખ્ય કેન્દ્ર. એ બિંદુને આપણે શું કહીશું? મુખ્ય કેન્દ્ર. તમારે કઈ રીતે ડ્રો કરવાનો છે એ શીખવી દઉં છું તમને. 2F1 2F2 તમારી કઈ રીતે ડ્રો કરવાનું છે મેથડ આપી દઉં કે સૌથી પહેલાં મિત્રો તમારે એક લેન્સ ડ્રો કરવાનો રહેશે. વ્યવસ્થિત આર્ક લઈને લેન્સ ડ્રો કરી લ્યો. પછી દરેક જગ્યાએ 3-3 સેન્ટીમીટર આ કેન્દ્ર છે. અહીંથી 3 સેન્ટીમીટર એટલે અહીંયા, અહીંથી 3 સેન્ટીમીટર અહીંયા, અહીંથી 3 સેન્ટીમીટર અહીંયા, અહીંથી 3 સેન્ટીમીટર અહીંયા. આ રીતે આ 5 લીટા કરવાના. હજી એકવાર કેન્દ્રથી ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓથી 3 3 3 3 3 સેન્ટીમીટરે એ ડોટ થઈ ગયા. આને આપણે 2F1 કહીશું, આને F1 કહીશું, આને F2 કહીશું અને આને 2F2 કહીશું. યાદ રાખજો. ચલો ક્લિયર છે? હવે આમાં પ્રતિબિંબ આપણને ક્યાં મળ્યું? તો કે પ્રતિબિંબ માટેની વાત કરીએ તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન છે એ મુખ્ય કેન્દ્ર F2 ઉપર મળ્યું. સ્થાન ક્યાં મળ્યું? F2 પર. પ્રકાર ખરેખર કિરણો ભેગા થયા? હા, ખરેખર ભેગા થયા. તો વાસ્તવિક અને ઉલટું, વાસ્તવિક અને ઉલટું આવશે. અને પરિમાણ એટલે કે કદ, તો કે બિંદુવત એકદમ નાની ટીપકા જેવું પ્રતિબિંબ છે જેને આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? બિંદુવત પ્રતિબિંબ તરીકે. ચલો એની પછીની હજી એક આકૃતિ ડ્રો કરીએ. બરાબર? હવે વસ્તુનું સ્થાન આપણે મૂકીએ તો કે વસ્તુ આપેલી છે 2F થી દૂર. 2F થી દૂર તો તમે શું કરશો? તો કે મસ્ત મજાનો એક લેન્સ ડ્રો કરશો. એ લેન્સ ડ્રો કરીને એમાંથી મુખ્ય અક્ષ પસાર કરશો. અહીંયા આગળ બરાબર વચ્ચે એક લાઇન ડ્રો કરશો જેને નામ આપશો ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O. પછી 3-3 સેન્ટીમીટર ઉપર તમે કટ મૂકશો અને ત્યાંથી એક સરસ મજાની 2 થી 2.5 લાઇનની આ વસ્તુ તમારી જે નોટબુકની લાઇન હોય એમાં વધારેમાં વધારે 3 લાઇન અથવા 2.5 લાઇનની અંદર સમાઈ જવી જોઈએ. આ રીતે બરાબર. શક્ય હોય તો 2 થી 2.5 લાઇનનો યુઝ કરવાનો. ચલો અહીંયા આગળ વાલાઓ એક વસ્તુ મૂકી છે. હવે એક કિરણ સીધું પસાર થશે. હવે સમજો, હમણાં શીખવાડ્યું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પસાર થાય એ ક્યાંથી જશે? તો કે એ મુખ્ય કેન્દ્ર Fમાંથી પસાર થશે અને બીજું કિરણ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર Oમાંથી પસાર થશે. તો એ ક્યાંય દિશા બદલશે નહીં, એ સીધું નીકળી જશે. બરાબર? તો નામ આપી દઈએ, આને નામ આપીએ AB. બરાબર? આને ખબર છે 2F1 F1 F2 2F2 વચ્ચે બરાબર સેન્ટરને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O. બરાબર?
કિરણની ડાયરેક્શન દર્શાવી દઈએ. અહીંયા દરેક જગ્યાએ કિરણની ડાયરેક્શન દર્શાવવી જરૂરી છે. દરેક જગ્યા ઉપર કિરણની ડાયરેક્શન દર્શાવવી જરૂરી છે. ઓકે. તો અહીંયા આગળ જ્યાં બે ભેગા થાય છે ત્યાં ઊંધું પ્રતિબિંબ મળશે. રિયલમાં ભેગું થાય હંમેશા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ ઉલટા હોય. હંમેશા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ ઉલટા હોય. તો આનું નામ બનશે B ડેશ A ડેશ. ચલો પ્રતિબિંબની વાર્તા કરીએ. પ્રતિબિંબ માટે સ્થાન ક્યાં મળ્યું? તો કે F અને 2F ની વચ્ચે. F2 અને 2F2 ની વચ્ચે, અથવા F ને 2F લખો તો કંઈ વચ્ચે પ્રોબ્લેમ નથી. F2 અને 2F2 ની વચ્ચે. ચલો હવે સ્થાન પછી શું આવશે? તો કે પ્રકાર. રિયલમાં ભેગા થયા, વાસ્તવિક અને ઉલટું. પરિમાણ એટલે કે કદ વસ્તુ કરતાં નાનું. ચલો ક્લિયર છે? નોટ ડાઉન કરી લો, સ્ક્રીનશોટ મારી લો. ઇરેઝ કરું છું. 3, 2, 1. ઓકે, કરી લો ઇરેઝ. એની પછીની આ કિરણાકૃતિ જોઈએ લેન્સની, બહિર્ગોળ લેન્સની નંબર 3. ત્રીજા નંબરની કિરણાકૃતિ આપણને મિત્રો એવું સમજાવે છે, એને વસ્તુનું સ્થાન આપેલું છે F અને 2F ની વચ્ચે. નહીં, એ હજી હવે આવશે. 2F પર ક્યાં આપ્યું છે? 2F પર. તો યાદ રાખજો, જ્યારે વક્રતા કેન્દ્ર પર કોઈ પણ વસ્તુ મૂકેલી હોય ત્યારે એનું પ્રતિબિંબ ત્યાં ને ત્યાં જ મળે. ચલો કરીએ ડ્રો આને. સેન્ટર 3 લાઈન, 3 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર, 3 અને 3. ચલો અહીંયા આગળ આપણે વસ્તુ ડ્રો કરી લઈએ, જેને કહી દઈએ AB. અહીંયા કહેશું 2F1, F1O, F2, 2F2. પહેલું કિરણ સીધું પસાર થશે, બરાબર વચ્ચેથી તેનું વક્રીભવન કરાવવામાં આવશે. ક્લિયર? તમે મેઝરમેન્ટ કરીને ડ્રો કરશો એટલે તમારે વાંધો નહીં આવે. અને બીજું જે કિરણ છે એ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O માંથી પસાર થશે, એટલે અહીંયા આગળ એક સરસ મજાનું પ્રતિબિંબ મળશે, જેનું નામ કહીશું, અહીંયા આગળ કહીશું AB. આનું નામ બનશે B ડેશ A ડેશ. પ્રતિબિંબ માટે સૌથી પહેલાં શું આવશે? તો કે સ્થાન 2F પર. પ્રકાર વાસ્તવિક, ખરેખર ભેગા થયા, વાસ્તવિક અને ઉલટું. પરિમાણ વસ્તુના કદ જેટલું, જે વડું. ચલો આની પછીની આકૃતિ દોરી શકાય એવી છે કે આની પછી તમને એવું કીધું હશે કે વસ્તુનું સ્થાન F પર. તો જ્યારે તમને F પર મૂકવાનું કહેશે, જ્યારે વસ્તુને ક્યાં મૂકવાનું કહેશે? F પર મૂકવાનું કહેશે, ત્યારે મિત્રો યાદ રાખજો કે અહીંયા આગળ 1, 2, 3, 1, 2 અને 3. ત્યારે એ પહેલાં હજી F ને 2F ની વચ્ચે આવશે, પછી F પર આવશે. આની પહેલાં કઈ એક આકૃતિ આવશે? F અને 2F ની વચ્ચે. F ને 2F ની વચ્ચે જ્યારે આકૃતિ આવશે ને, ત્યારે પરિમાણ છે એ વસ્તુ કરતાં મોટું મળવા લાગશે. બરાબર? હવે જ્યારે F પર આકૃતિ આવે છે, હવે જ્યારે કોની ઉપર વસ્તુને મૂકવાની છે? F પર. ત્યારે આ કિરણો સમાંતર જશે. એક કિરણ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O માંથી પાસ થાય અને બીજું કિરણ છે એ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પાસ થાય. તો આ કિરણને આગળ પાછળ ક્યાંક લઈ જાવ તો ક્યાંય ભેગા થતા નથી. તો આનું જે ક્યાં આગળ ભેગું થશે, એટલે કે પ્રતિબિંબનું સ્થાન મળશે, એ સ્થાન ક્યાં મળશે? અનંત સ્થાન પર મળશે. પ્રકાર તો કે જ્યાં ભેગા, કદાચ ભૂલમાં ભેગા થયા, આગળ જઈને વક્રીભવન થયું ને ભેગા થયા. જો ભેગા થયા તો વાસ્તવિક અને ઉલટું. કદ જેટલું આઘું જશે એટલું મોટું મળશે. અહીંથી આમ અહીંયા મળે. જેટલું આઘું જશે એટલું એનું કદ છે એ મોટું બનતું જશે. અને હવે છેલ્લી આકૃતિની અંદર જોવા જઈએ તો માની લો કે આ બંનેની વચ્ચે, એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર F અને O ની વચ્ચે મૂકવામાં આવે. હવે વસ્તુને
એફ અને ઓની વચ્ચે મૂકવામાં આવે તો હવેની જે આકૃતિ છે એ રિયલમાં પ્રતિબિંબ આપતી નથી. તો એ કેવું પ્રતિબિંબ બનાવશે, કેવું પ્રતિબિંબ રચશે? આભાસી પ્રતિબિંબ. કેવું પ્રતિબિંબ રચશે? આભાસી પ્રતિબિંબ. 1 2 3, 1 2 અને 3. ચલો બંને વચ્ચે સરસ મજાની એક નાની એવી વસ્તુ મૂકીએ. રિવિઝન છે એટલે મિત્રો દરેક આકૃતિ ટુ ધ પોઈન્ટ કરવી થોડી હાર્ડ પડશે, બરાબર? ચલો તો મિકેનિઝમ બધાનું આપી દઉં છું કે તમારે શું કરવાનું છે. અહીંથી એક કિરણ છે એ સીધું આમ નીકળી ગયું અને અહીંયા આગળથી એક કિરણ આમ જશે એટલે કે બંને એકબીજાથી દૂર જતા જાય છે. બંને એકબીજાથી ક્યાં જાય છે? દૂર જતા જાય છે. એ બે એકબીજાને ક્યાંય ભેગા થવાના નથી. તો આ રિયલમાં ભેગા નહીં થાય તો ક્યાં આગળ ભેગા થશે? આભાસી રીતે ભેગા થશે. ક્યાં ભેગા થશે? આભાસી રીતે. એટલે કે અહીંયા આગળ જે વસ્તુ મળશે, વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મળશે એ પણ મિત્રો આપણને કેવું મળશે? આભાસી. અહીંયા એ બી છે, અહીંયા એ ડેશ બી ડેશ મળશે, અહીંયા 2F1 F1 એ તમને વાર્તા ખબર છે આખી. હવે F2 2F2 ક્લિયર. તો અહીંયા આગળ અંતર્ગોળ લાઇન્સ બહિર્ગોળ લાઇન્સની દરેક કિરણાકૃતિ પૂરી થઈ. હવે અંતર્ગોળ લાઇન્સ માટે વાત કરીએ. અંતર્ગોળ લેન્સ. હવે અંતર્ગોળ લેન્સ માટે પહેલી આકૃતિ ખબર છે, વસ્તુ ક્યાં મૂકવાની હોય? તો કે વસ્તુ મૂકશું ઇન્ફિનિટી પર. આમાં તો બે જ આકૃતિ છે અંતર્ગોળ લેન્સની અંદર. તો મિત્રો વસ્તુને ક્યાં મૂકશું આપણે? અનંત અંતરે, બરાબર. હવે વસ્તુને જ્યારે વાલા અનંત અંતરે મૂકવામાં આવે તો આપણને બધાને ખબર, અહીંયા બે ડોટ ડ્રો કરી લેવાના. આપણને બધાને ખબર છે આનું કાંઈ રિયલમાં મળવાનું નથી. આનું મળવાનું જ બધું આભાસી છે. તો અહીંથી અને અહીંથી એ વસ્તુના કિરણો છે એ વિખેરણ પામશે અને એ એક ચોક્કસ બિંદુએ ભેગા થશે. જ્યાં પણ આગળ ભેગા થશે એને આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર F1 કહેશું. અહીંયા એ તમને ખબર જ છે શું કરવાનું, ઓલા 5 લીટા મારીને, બરાબર? 2F2. ચલો તો અહીંયા આગળ વસ્તુ માટે જોવા જઈએ તો સ્થાન ક્યાં આવશે? વસ્તુની પ્રતિબિંબ માટે. પ્રતિબિંબ માટે વાલાઓ જોવા જઈએ તો સ્થાન ક્યાં આવશે? તો કે મુખ્ય કેન્દ્ર F1 પર. મુખ્ય કેન્દ્ર F1 પર. પ્રકાર ખબર છે, રિયલમાં ભેગા નથી થયા તો આ કેવું બનશે? આભાસી અને ચત્તુ. આ કેવું બન્યું? રિયલમાં કિરણ ભેગા નથી થતા, ભેગા થયા એવો ભાસ થયો. આભાસી અને ચત્તુ. અને પરિમાણ એટલે કે એનું કદ. તો પરિમાણ કેવું જોવા મળે છે આપણને? બિંદુવત જોવા મળે છે. પરિમાણ કેવું જોવા મળે છે? બિંદુવત. કરો નોટ ડાઉન. ત્યારબાદ આગળ જઈએ મિત્રો. ચલો ક્લિયર છે. આની પછી અંતર્ગોળ લેન્સની છેલ્લી આકૃતિ જોઈ લઈએ. કરી લઉં છું ઇરેઝ. ચલો ત્યારે જઈએ ત્યાંથી આગળ વાલાઓ. હવે પછી અંતર્ગોળ લેન્સની અંદર કયા લેન્સમાં? વસ્તુને આપણે મૂકશું અનંત અંતરથી ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓની વચ્ચે મન થાય ત્યાં મૂકો. અનંત અંતરથી ઓપ્ટિકલ સેન્ટરની વચ્ચે ગમે ત્યાં આગળ વસ્તુને મિત્રો મૂકવામાં આવે તો એનું જે પ્રતિબિંબ જોવા મળશે 1 2 3 2 3 ગમે ત્યાં અહીંયા આગળ મૂકો વસ્તુને તો આનું તમને જે પ્રતિબિંબ મળશે એ હંમેશા નાનું જ મળશે અને આભાસી જ મળશે. કેવું મળશે? નાનું મળશે એક તો, અને આભાસી. એક તો આ સીધો ગયો સમાંતર જાય એ Fમાંથી પસાર થાય, તમને બધાને ખબર છે. લોચો માર્યો આપણે. આનો જે F છે એ F તો આભાસી છે, રિયલ F તો છે નહીં. એટલે આ રીતે એ પસાર થશે. ક્લિયર? સમજો છો ને? એ કિરણ એકચ્યુઅલી આ રીતે જશે. કિરણ એકચ્યુઅલી આ રીતે પસાર થશે. કઈ ડાયરેક્શનની અંદર?
તો કે એ જશે મુખ્ય કેન્દ્ર એફની દિશામાં. એફ રિયલ તો છે નહીં, તો એફ કેવો છે? આભાસી. કિરણ સીધું ગયું કઈ દિશામાં? મુખ્ય કેન્દ્ર એફની દિશામાં. બીજું કિરણ તમને ખબર છે ઓપ્ટિકલમાંથી પસાર થશે, વક્રીભવન પામશે નહીં. હવે આ બે કિરણ ક્યાં ભેગા થવાના કયો? તો કે કાંઈ નહીં, તો ભેગા અહીંયા આગળ થતા જોવા મળે છે. આને એ બી કહીશું, તો આને એ ડેશ બી ડેશ. હંમેશા યાદ રાખવાનું, હેડને એ આપ્યું હોય, હેડ એટલે ખબર પડે ને, આ ભાગને એ નામ આપ્યું હોય, આ ભાગને બી નામ આપ્યું હોય, તો પ્રતિબિંબ મળે એમાં હેડવાળા ભાગને એ ડેશ કહેવાનું, ટેલવાળા ભાગને બી ડેશ કહેવાનું. યાદ રાખજો. ક્લિયર? તો ચલો અહીંયા આગળ પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં આગળ મળે છે? લેન્સની બાજુએ, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અને મુખ્ય કેન્દ્રની વચ્ચે. ક્યાં આગળ? એટલે કે વસ્તુની બાજુએ ઓ અને એફની વચ્ચે. પ્રકાર આભાસી અને ચત્તુ. પરિમાણ વસ્તુ કરતાં હંમેશા નાનું. ચલો ક્લિયર? અહીંયા આગળ કિરણાકૃતિ કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, કરી લો ઇરેઝ. બે જ શીખવાડવાની હતી પણ પછી એક સિવાય બધી શીખવાડી દીધી. ચલો ઇરેઝ કરી લઉં છું આને. આગળ જઈએ ત્યાંથી. હવે મિત્રો આપણે વાર્તા કરીએ મોટવણી એટલે શું. બે ટોપિક બાકી છે, લેન્સની મોટવણી અને એની પછી આવશે લેન્સનો પાવર. તો વાત કરીએ લેન્સની મોટવણી, જેને એમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મોટવણીની વ્યાખ્યા બનશે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ, જેને આપણે એચ ડેશ કહીશું. શું કહીશું? એચ ડેશ. અને વસ્તુની ઊંચાઈના ગુણોત્તરને ઊંચાઈ, જેને આપણે એચ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ એચ ડેશ અને વસ્તુની ઊંચાઈ એચના ગુણોત્તરને મોટવણી એમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે ઓળખાય છે મોટવણી એમ? તો અહીંયા આગળ લખશું મોટવણી બરાબર પ્રતિબિંબની ઊંચાઈના છેદમાં વસ્તુની ઊંચાઈ. એટલે કે એવું લખી શકાય એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ ડેશના છેદમાં એચ. શું લખી શકાય? એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ ડેશના છેદમાં એચ. બીજી વ્યાખ્યા એવી બને કે પ્રતિબિંબ અંતરને પાછું v વડે દર્શાવવામાં આવે. પ્રતિબિંબ અંતર v અને વસ્તુ અંતર યુના ગુણોત્તરને શું કહે છે? મોટવણી એમ કહે છે. તો એવું લખી શકાય મોટવણી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા આગળ આવે પ્રતિબિંબ અંતર અને એના છેદમાં વસ્તુ અંતર. એટલે કે મોટવણી એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રતિબિંબ અંતરને v વડે દર્શાવાય, વસ્તુ અંતરને u વડે દર્શાવાય. આ રીતે. હવે આ બંને સમીકરણને સરખાવીએ. વિચારો, આ સમીકરણ 1 અને 2 તો કંઈક નવું સમીકરણ મળે. તમે જુઓ શું મળે છે? તો કે જ્યાં જ્યાં m છે ત્યાં આપણે લખી શકીએ એચ ડેશના છેદમાં એચ. જ્યાં m ત્યાં એચ ડેશના છેદમાં એચ. તો અહીંયા આગળ m છે તો mની બદલે હું એચ ડેશના છેદમાં એચ લખી શકું. એટલે કે એવું કહી શકાય સમીકરણ નંબર 1 અને 2 પરથી એચ ડેશના છેદમાં એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીના છેદમાં યુ. શું લખી શકાય? એચ ડેશના છેદમાં એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વીના છેદમાં યુ. આને શું કહેવામાં આવે છે? મોટવણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ નંબર માટે જઈએ. હવે પછીનો ટોપિક છે લેન્સનો પાવર. લેન્સનો પાવર કેપિટલ P થી ડિનોટ કરવામાં આવે. લેન્સના પાવરની વ્યાખ્યા શું બનશે? તો કે લેન્સની
કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને લેન્સનો પાવર કહે છે. લેન્સની કેન્દ્ર લંબાઈના વ્યસ્તને લેન્સનો પાવર કહે છે. તો એવું લખી શકાય લેન્સનો પાવર બરાબર 1/, કેન્દ્ર લંબાઈ. ઇન શોર્ટ એવું લખી શકાય P = 1/f. શું લખી શકાય છે? P = 1/f. આના SI યુનિટની વાત કરીએ, આના SI એકમની વાત કરીએ તો આનો SI એકમ બને છે, કાં તો તમે એને ડાયોપ્ટર કહી શકો. શું કહી શકો? ડાયોપ્ટર, જેને D વડે ઓળખવામાં આવે છે. અધરવાઇઝ કેન્દ્ર લંબાઈનો એકમ તમને ખબર છે, લંબાઈ એટલે મીટર આવે. અધરવાઇઝ તમે એવું કહી શકો 1/, મીટર. અધરવાઇઝ એવું કહી શકો મીટર ઉપર આવે તો મીટર ઇન્વર્સ. આ 3 એકમ છે એ કેવા એકમ છે? તેના SI એકમ છે. અહીંયા આગળ ચેપ્ટર છે કમ્પ્લીટ. હોમવર્કમાં ચલાવેલું તમારે એકવાર લખવાનું રહેશે. ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. ગુડ બાય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ.